ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय कहली आज्ञा सी जो मार्कंड ऋषिंर जो वृक्ष मूले बसुंच से वृक्षर सेवा से कौन कहते आज्ञा लेखक लिखिं आम देखा सुंदर विषय वस्तु जे दंडे ऊपर को जे चाहिए चौकते अपूर्वता न देखी नपति जो राजा रथ सुरथ राजा जो जाऊे सी जो सब जिनस देखिकी बहुत प्रफुल्लित हेले आउ से कौन देखिले से कौन कहते आम आगू टे देखा से देखुं सुरत मिला जाहि निकट देखिला बट वृक्ष दिव्य शोभाम कुशे कयतन दे मारी अच्छी प्रभाम। देखु से जो बट वृक्ष बसी से बहुत बड़ आक्रांत हो बसी कारण से कहते आज्ञा आउ से कौन कहते देखिला बट वृक्ष दिव्य शोभा कुशे कयतन दे मारी अच्छी प्रभाम उत्सर्ग कोशे कजाऊ प्रसार उसार पट्ट मानक गहल दिशाई सुंदरम। से वृक्षर शोभा से राजा मन मन चिंता कर लेखक लिखुंट ए कृष्ण वर्ण बराए दिशाई शाखामान निर्मल तंबा बराए पटंक शोभनम तेणु से कृष्ण पिंगल बोली करितारो से आदि वृक्ष अथई अपार कालरूम बहुत कोटि कोटि जुगर से वृक्ष अच्छी से जगार से लेखक लिखुंट तार सब कौन होना तार शाखा गुड़िक कृष्णवर्ण पर देखा पत्र गुड़िक तंब्रा वर्ण भली देखा तेणु से वृक्ष को राजा कही किए कही आज्ञा सिद्धेश्वरी देवी कही यही वृक्ष मूल स्वयं मार्कंड ऋषि बसी थे जी होती ब्रह्मांकर समकक्ष विष्णु ठारू भी बड़ विष्णु प्रलय है बेले मारकंड ऋषि देहरे बस करती आते विषय को आम जा जिते मार्कंडेय पुराण खोलिली बहुत सुंदर सुंदर अध्याय आपण मैंने पाइबे खाली आरंभ कही कही जाऊँगी सुरथ राजा जा पहुँचा पर्यंत से पर्यंत जब आप धैर्य धरिकी शुणे ता नेक्स्ट अध्याय बेलू बहुत सुंदर पाइबे से तरु तले राय मवेदे कुशे कयतने जे अथई बिछंदी से विधिर उपरे जे अपूर्व घटना पुर गोटाए कदे होई अथे निर्माणम अष्टरत्ने जड़ित अपूर्व पुर गोटे मठर उपरे जे लताए अथि गोटी पवन तलंते से उदितई सुरंग मेघ गमन परिदितई तार रंगम बहुत सुंदर विषय वस्तु। देखु राजा से जो वृक्ष मूल को जा देखुं से वृक्ष मूल कौन मठ अच्छी से मठ विषय से देखते राजा जा पहुँची जाती देखिए आम कौन करवा लता तले मंदिर दिशे हिमती से पूरी ऋषि की देखिला नरपति मारकंड ऋषि तही अछंती धियाने सुरथ नृपति जे मिलिला निधाने से मार्कंड ऋषि की देखा कला दर्शन से कले देखिले मार्कंड ऋषि ध्यान बसुँच मार्कंड ऋषि कौन कहते आम से विषय आलोचना करुचे देखिए से कौन कहते आउ ऋषि के देखिण राजा विचार मते बोला हेबे निश्चय मारकंड ज्योति धन्य मो आरुथिर निगम आसन शरीर दिशुति निर्धमनी रंजनम देहे भस्म विलोपन शिरे दिव्य जोटा व्याघ्र ताल पर बसी कठिरे कच्छटा बढ़िया बढ़िया विषय आज्ञा राजा देखुंट क्या मार्कंड ऋषि देखुंट सुंदर कथा आज्ञा आउ से कौन कहते ए कांधरे पैता लंबे चंदम दाचिन सुवर्ण तार गुण रत्न रुद्राक्ष निगुणम सुवर्ण तार रुद्राक्ष बेनी कंडरे अच्छी कार मार्कंड ऋषि अच्छी
ସେ ବି ପଇତାର ବିଷୟ ସେ ସବୁ ଯାହା ହଉ ଲେଖକକାର ତାକୁ ଋଷିଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଉଛି। କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଋଷି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଶରୀର ଦିଶୁଛି ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ନିରଞ୍ଜନ, ଦେହ ଭସ୍ମ ବିଲୋପନ ଶିର ଦିବ୍ୟ ଜଟା, କନ୍ଧରେ ପଇତା ଲମ୍ବେ ଛନ୍ଦ ମୁଦ୍ରା ଚିହ୍ନ। ଛନ୍ଦ ମୁଦ୍ରା ଏଇ ଯେଉଁ ପଇତା ଆପଣମାନେ ଧରୁଛନ୍ତି ତାର ତ ବହୁତ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। କେତେ ଖିଏରେ ପଇତା ହେବ ତାକୁ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ ଗୋପାଳ ପିଲା, ପଇତା ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଘିନିଛୁ, ପଇତା ଆମେ ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନିୟମ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଇତା। କାରଣ ଗୋପାଳ କୁଳମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବର ମାଗି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ପଇତା ପାଦେ କଠାଉ, ଏକଥା ପ୍ରଭୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଥାଉ। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବାମ ପଟରେ ପଇତା ପକାଇବେ, ଗୋପାଳମାନେ ଡାହାଣ ପଟରେ ପଇତା ପକାଇବେ। ଏ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ତ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଅପାର ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏ ବାଲିକଳାରୁ କୋଣାଏ ହେବାନି। ଠାକୁର ମହାନ, ସିଏ ମହାମେରୁ ସିଏ। ଯା ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ, ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ କିଛି ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇବା। ଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ତଇ ଅଛନ୍ତି ଧିଆନେ, ସୁରତ ରୂପ ଦିଦେ ମିଳିଲା ସନ୍ନିଧାନେ। ଋଷିଙ୍କ ଦେଖି ରାଜା ବିଚାର ଇମତି, ବୋଇଲା ହେବେ ନିଶ୍ଚେ ମାରକଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି। ସେ ମାରକଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତାର ରୁଦ୍ର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବେନି କର୍ଣ୍ଣରେ, ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ବେନି ଆଖି, ପବନ ପାନ ଯୋଗୀ ଶରୀର ବଡ଼ ସୁଖୀ। ଆତ୍ମାକୁ ଲୟ କରି ସାଧନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ମନ ହୋଇଅଛି ଲୀନ। ମେରୁ ଟଳାଇଣ ପୁଣି ଅଷ୍ଟ କିଳା ଟାଣି, ପବନ ବଳାଇ ପୁଣି ଟେକଇ ଉଜାଣି। ଏ ପାରୁଷରେ ଭେଦ ମୁଦ୍ରା ସକଳ ବିଶୋଧି, ବଙ୍କୁଣାଳ ପରେ ଯେ ପବନ ନିରୋଧୀ। ମନ ପବନ ଚୈତନ୍ୟ ଏକଲୟ କରି, ଗୋବିନ୍ଦ ପଦ୍ମ ପାଦ ଯେ ଅଛି ମାନ ଧରି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଋଷି ବସିଛନ୍ତି ବଙ୍କୁଣାଳ। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ କହି ଆସିଛି। ସିଏ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଟକରେ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି ସେ ତାଟକରେ ରହିକି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଇକି ସିଏ ବଙ୍କୁଣାଳ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଜପ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା ହେଇକି ରହିବ। ମେରୁଦଣ୍ଡ ଟିକେ ବି ବଙ୍କା ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପବନ ଠିକ୍ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରିକି ପବନ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। କିଏ ରଖିଛନ୍ତି? ମାରକଣ୍ଡ ଋଷି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପାରୁଷରେ ଭେଦ ମୁଦ୍ରା ସକଳ ବିଶୋଧି, ବଙ୍କୁନାଳ ପରେ ପୁଣି ପବନ ନିରୋଧୀ। ବଙ୍କୁନାଳ ପରେ ପବନ ନିରୋଧୀ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ନଳ ସବୁ ଯାଉଛି, ସେଇଠୁ ପବନ ଆପଣଙ୍କ ଏଠୁ ନିରୋଧ କରିବେ। ହୃଦୟ ଚକ୍ରରୁ ଯେତେବେଳେ ଟେକି ଟେକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ରବସ୍ଥାରେ ସବୁ କହି ଆସିଛି, ଗୋଟି ଗୋଟି ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝଉଛି। କାରଣ ମୋର ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ହେଉଛି କଳ୍କୀନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନବାଣୀ। କଳ୍କୀନାରାୟଣ ସେ କିଏ ଅଛି? ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଛି, ତାକୁ ତ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା। ସେ ମହାନ ଚାଲାକି ଲୋକ, ତାକୁ କ'ଣ ଧରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ? ଧରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି ସେ ଘରେ ବସି ତା ରିମୋଟ୍ରେ ସବୁ କରିଦେବ। ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନରେ ସବୁ ଦେଶ କାଟିଦେବ। ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ପର କଥା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ଲୟ କରି ସାଧନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ଲୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନିଜର ଆତ୍ମା ଅଛି ତାକୁ ସେ ଲୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାର କଥାରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦ୍ମ ପାଦ ଅଟନ୍ତି ମନେ ଧରି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୋଇର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧୀର ମତି, ଆତ୍ମାକୁ ଲୟ କରି ଅଛନ୍ତି ମହାଦତି, ପାରୁଛେ ଅଥଇ କୃଷ୍ଣ ବନ ମୃଗ ଛାଲ, କନ କର ଚାମୁଣ୍ଡା ଯେ ଖଞ୍ଜଣି ନା ପୁରମ୍, ପାଖରେ ଅଥଇ ପୁଣି ଛତା ପୀଡ଼ା ଜ୍ୟୋତି, ଉତ୍ତରୀ ଜପା ମାଳି ଯେ କୁଶବେ ଧପୋଥି। ସବୁ ପାଖରେ ରଖିକି ମାରକଣ୍ଡ ଋଷି ବସିଛନ୍ତି। ଆଧାର ଭେଦ କାଣ୍ଡି ରକ୍ଷ ପାତ୍ର ସର୍ବ, କନକ ଖଟୁଳିରେ ପ୍ରତିମା ବାସୁଦେବମ୍। ସେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଋଷି, ଯେଉଁ ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, କନକ ଖଟୁଳି ସୁନାର ଖଟୁଳିରେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିକି ସେ କରୁଛନ୍ତି।
ବିଷ୍ଣୁଶାଳ ଗ୍ରାମ ଶିଳା ଦୁର୍ଗା ଗଣପତି ଶଙ୍ଖ ପୂଜା ବିଧିରେ ଅଛଇ ହିଁ କତି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଶାଳ ଗ୍ରାମ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗରୁ କହି ଆସିଛି ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଶାଳ ଗ୍ରାମ, କିନ୍ତୁ ଶାଳ ଗ୍ରାମର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଛି ଯେଉଁ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ଶାଳ ଗ୍ରାମ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ 4 ଜନ୍ମ ଆସିଛି। ସତ୍ୟରେ ଆସିଛି ପ୍ରମାଣ ରଖିଛି, ତ୍ରେତୟରେ ଆସିଛି ପ୍ରମାଣ ରଖିଛି, ଦ୍ୱାପରରେ ଆସିଛି ପ୍ରମାଣ ରଖିଛି, ପୁଣି କଳିରେ ଆସିଛି ପ୍ରମାଣ ରଖିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ପାଇଛି। କେଉଁ ସପ୍ତ ପାତାଳ ଭିତରେ ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସବୁଦିନେ କୁହନ୍ତି। ମୋ ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଶୁଣିଲେ ତାଜବ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ସେ ପଥରକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଥରଟି ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରୀ କଳ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଛି। ମୋ ଘର ପାଖରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରହୁଛି ପଲ୍ଲୀ ରଘୁନାଥପୁର, ଏ ପାଖରେ କୋରେଇ ହାଇସ୍କୁଲ ଥିଲା। ସେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୋତେ ଟିଚରସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିକି ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 1976ରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ମାଥମେଟିକ୍ସରେ ଟପର୍ ଥିଲି। ଆଉ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଠି ବି ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି। ସବୁଦିନ ରାତିରେ କହିବ ମୋତେ ଖୋଜ। ଆରେ କାହାକୁ ଖୋଜିବି? ତୁ କେଉଁଠି? ତୁ କିଏ? ମୁଁ କିଏ? କ'ଣ କାହାକୁ ଖୋଜିବି? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେସବୁ ଷ୍ଟୋରି କଥା ଅଲଗା। ସେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ତାକୁ। ଏ ଶାଳଗ୍ରାମ କଥା ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ବିଷ୍ଣୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ଦୁର୍ଗା ଗଣପତି ଶଙ୍ଖ ପୂଜା ବିଧି ଅଛଇ କତି। ଏ ଦୋହରାଅ ନଳ ଯେ ଜଳଇ ପାରୁଷରେ କାମଧେନୁ ଗୋଟିଏ ଅଛଇ ନିଧାରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଚରଣ ଯୋଗରେ ମହାଜତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍କଣ୍ଡ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଦପତି। ଲେଖକ ଏଠି ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି କହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଦପତି। କିଏ ସେ ଆଜ୍ଞା? ମାରକଣ୍ଡ ଋଷି। ଯେ କଥାରେ କହନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲେ ବି ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ପ୍ରଳୟ ହୁଅନ୍ତିନି। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ବାହାରିକି ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାର ତଥ୍ୟ ସବୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ପୁରୀରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରଣୀ ରହିଛି, ଆଉ ମାର୍କଣ୍ଡ ମଠ ବି ଅଛି। ଏ ତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ଦେଖିବା ଆମେ ରାଜାକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।